کون سا اتنا بڑا مسئلہ تھا جو سب نے مل کے گورنمنٹ کرائی؟ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ہم نے پاکستان کو مشکل وقت سے نکال لیا۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ تھا جو سب نے مل کے گورنمنٹ کرائی؟ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ہم نے پاکستان کو مشکل وقت سے نکال لیا تھا۔ ایک ملک جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، یہی انہوں نے 10 سال دونوں نے مل کے جو ڈاکے مارے تھے، ملک کو کنگال کیا، بینکرپٹ کیا، مقروض کیا، ادارے تباہ کیے، سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے $20 ارب کا، وہ ملک ہمیں ملا۔ اور مجھے آج فخر یہ ہے کہ سب مشکلوں کے باوجود ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کیا۔ ہم نے آہستہ آہستہ اپنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری ٹھیک کی، اپنی زراعی، اپنے کسانوں کی مدد کی۔ ملک کھڑا ہو رہا تھا۔ تیسرے سال میں 5.6% ہمارا ملک بڑھ رہا تھا، آگے دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، گروتھ ریٹ تھی، ریکارڈ ایکسپورٹس تھی۔ ہم نے سب سے زیادہ آمدنی بڑھائی، ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے۔ ہم نے جو کسانوں کی مدد کی، سب سے زیادہ پیداوار کسانوں نے ہمارے دور میں کی۔ تو جب یہ ہو رہا تھا تب یہ سازش ہوئی۔ تو میری آج بات سنے اٹک کے لوگوں، جب یہ مجھے سازش کا پتہ چلا تو میں نے ان لوگوں کو، جو لوگ سازش روک سکتے تھے، میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے بڑی مشکل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے۔ اگر ابھی یہ سازش کامیاب ہوئی تو ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے بھی بتایا، میں نے شوکت ترین فائنانس منسٹر کو کہا کہ بتاؤ، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اور آج کیا ہوا ہے؟ آج پاکستان کا روپیہ تیزی سے گر رہا ہے۔ ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ان 2 مہینوں میں 30% گر گئے ہیں۔ ہماری سٹاک ایکسچینج نیچے، مہنگائی، ہر چیز مہنگی، بجلی مہنگی، آگے مزید اور مہنگائی، ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ بتاؤ اٹک کے لوگوں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور میں جو آج آپ کے پاس آیا ہوں، میرے پاکستانیوں یاد رکھو کہ یہ وقت اب ہے کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ کیونکہ اوپر کون بیٹھے ہیں؟ اوپر کون بیٹھا ہے؟ سب سے پہلے شہباز شریف۔ اب یہ سنیں ذرا اس کا، 24 ارب روپے کے اس کے اوپر کیسز ہیں، 24 ارب روپے کے کیسز اس کے اوپر۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اس کو NRO مل رہا ہے۔ FIA جو اس کے اوپر، جس نے اس کے اوپر کیس بنائے تھے، اب FIA سارے کیس ختم کر رہی ہے۔ آصف زرداری جس کے اوپر اربوں روپے کے کیسز نیب میں، آصف زرداری کہتا ہے کہ نیب میں اصلاحات کروں گا۔ پاکستانیوں، یہ ہے قیامت کی نشانی کہ آصف زرداری نیب کی اصلاحات کر رہا ہے۔ اب سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا، آج وہ اوپر بیٹھ کے سب سے پہلی چیز کر رہے ہیں، اپنے کیس ختم کر رہے ہیں۔ جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ قاتل ہے، 18 قتل کیے ہوئے ہیں۔ وہ جو ابھی گئے ہیں لندن میں ملنے گئے ہیں نواز شریف کو، وہ سزا یافتہ ہے، اس کو سزا مل چکی ہے، وہ بھگوڑا ہے، بھاگا ہوا ہے۔ اس سے
प्राइम मिनिस्टर जाके मुल्क के फैसले कर रहा है, और जो उसकी बेटी है नवाज शरीफ की, वो भी सजा याफ्ता है, उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर का, उसके पीछे रेंजर्स और पुलिस फिर रही है, जिसको सजा दे चुका है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और वो बेल पे है, जमानत पे है। तो अटक मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तब तबाह होती है जब जेलों में सिर्फ छोटे चोर हो, सिर्फ भैंस चोर और मोटरसाइकिल चोर और छोटे चोर जब जेलों में जाते हैं और बड़े बड़े डाकू को आप नहीं पकड़ते, वो मुल्क तबाह हो जाता है। ये आपके सामने मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इसलिए आपने निकलना है कि जब बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े ओहदों पे बैठ जाए, सारों ने बड़े बड़े ओहदे संभाल के अपने केस खत्म करें, और वो ऑफिसर FIA का डॉक्टर रिजवान, मैं आज उसको सलाम पेश करता हूं कि उसने जो केस शहबाज शरीफ के ऊपर बनाए, हमारे बेचारे गवर्नमेंट के ऑफिसर डरते हैं, इस माफिया से डरते हैं। कितने लोग हैं जो इन्होंने मरवाए हैं। डॉक्टर रिजवान जब उसने हमजा शरीफ को बुलाया और उससे जब सवालात पूछे कि किधर से ये मकसूद चपड़ासी के पास 4.25 अरब रुपया आ गया, नौकरों के पास 16 अरब रुपए किधर से आए, तो हमजा शरीफ बजाय उसके जवाब देता, उसको उसने धमकी दी, उसको डराया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे है कि मुझे पूछ रहे हो ये सवाल। लोग डरते हैं इनसे। इसलिए डॉक्टर रिजवान, आप जैसे लोगों को हम सलाम करते हैं कि इस माफिया को, इसके बावजूद कि आपको खतरा है, आप इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कितने लोग इन्होंने मरवाए। एयान अली का जो कस्टम ऑफिसर था उसको मरवा दिया। वो जो शहनशाह था जिसने बेनजीर के साथ होता था जब वो कत्ल हुई, उसको मरवा दिया। एक जस्टिस सजाद था जरदारी ने उसको मरवा दिया। जो इनके केसेस के पीछे जाता है उनको जान का खतरा होता है। तो अगर मेरे पाकिस्तानियों ये कामयाब हो जाते हैं, हमारे मुल्क तबाही की तरफ जाता है, हमारे इदारे तबाह, कोई नहीं खड़ा होगा इनके खिलाफ। ये खुल के चोरी करेंगे, सब डरेंगे, मुल्क को लूटेंगे। और इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जो सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती थी और बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती थी। ये है हमारे तबाही का रास्ता। और इसलिए मेरे अटक के लोगों और मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए आपने सबने मेरे साथ निकलना है। जब मैं आपको कॉल दूंगा 20 तारीख के बाद, आपने सबने निकलना है। और आपने किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए आपको। नौजवानों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क्या किया था, आपको मैं आखिरी बात करने जा रहा हूं, और से सुने। वो मदीना के लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी ने क्या किया था कि वो दुनिया की इमामत करने लग गए। थोड़ी देर में अजीम लोग बन गए। मदीना के लोगों की मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी, उनके खौफ खत्म कर दिए। खौफ की जंजीर जो इंसान को ऊपर नहीं आने देती, उसकी परवाज ऊपर नहीं जाती। डरे हुए लोग कभी आजाद नहीं होते। जब उन्होंने उनकी खौफ की जंजीरें तोड़ी, वो लोग अजीम लोग बन गए। आपके सबको समझना चाहिए कि ये जो अब आजादी की, हमारी हकीकी आजादी की जो हमारी तहरीक है, अपने खौफ खत्म कर दे। 3 ही खौफ होते हैं इंसान को। मौत, इंसान को सबसे बड़ा खौफ होता है कि
مجھے مار نہ دے. اللہ کا حکم ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. دوسرا خوف کہ مجھے ذلیل نہ کر دے. اللہ نے کہا کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں. اور تیسری رسک میری نوکری نہ چلی جائے.